गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण करुणामय सब दुख हरो। चबर शतर तख्त दे मालक वाली दो जहान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार रहमत बख्शिश हुई है, जो कि धन धन बीबी मुमताज जियां दे तप स्थानां विखे नितनेम तो उपरंत सतगुरां ने इलाही हुक्म बख्शे हन। इन्हां हुक्मां दे अंदर पातशाह जियां ने अपने सिख नूं हिदायत कीती है, अपने सिख नूं समझाउणा कीता है कि जे कोई तैनूं औंकड़ आउंदी है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ किस तरह कीती जाए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ जोदड़ी किस तरह कीती जाए कि बचिया जा सके, किवें उसनूं ध्याना है, किवें वो तेरी फरियाद सुनेगा। वो अकाल पुरख है जिहड़ा, ਉਹਦਾ बिरध किस तरह दा, किस तरह ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अपना आपा कुर्बान करके उस तो जो तेरे ते औंकड़ औखी घड़ी आई है उस तो बचिया जा सके। आओ वेखदे हां पातशाह जी की समझाउणा करदे हन, समझना करिए, प्यार नाल आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजेवा। राग धनासरी दे अंदर शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाउणा करते ने। ये पावन शब्द है जिहड़ा 682 अंक ते शोभा पा रहा है। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। एक पातशाह जियां ने सरगुण स्वरूप अगे, निर्गुण स्वरूप ने सरगुण अगे ये गल रखना कीती है कि हे अकाल पुरख, तुम मैनू औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी कई प्रकार दी है, मन करके, तन करके ते धन करके। मन करके जे बिरहो दी तांग हो जाए, जे अकाल पुरख ना मिले, ना प्यारा उन्होंने ना मिले, ते मन चिंता दे विच रहिंदा, मन वैराग दे विच रहिंदा। ते तन नूं औखी घड़ी किहड़ी है? तन नूं औखी है घड़ी बुखार हो गया, बीमारी लग गई, कोई ऐसा रोग लग गया जिस तो छेती निवृत्त नहीं हो सकते। डॉक्टरां दे घर भर रहे हैं दवाइयां करके। एक ये औखी घड़ी है, एक धन करके, माया की बड़ी कमी है। ज़्यादा पैसे की गल नहीं कि गुजारा भी औखा चल रहा है, वो औखी घड़ी की गल हो रही है कि मनुख नूं धन करके भी घरे रोटी मुश्किल ना पक रही है, 2 टाइम की रोटी का भी जिहड़ा फिक्र पै रहा, ये औखी घड़ी की गल हो रही है। वेखो सिख ने तिने ही चीज़ां मंगणियां ने, मन नूं भी अरोगता, तन नूं भी अरोगता, ते धन करके भी जिहड़ा पातशाह साडा गुजारा चलदा रहे, क्योंकि गुजरान है माया, माया गुजारे वास्ते है। ते एक मैं तुहानूं इतिहास दे विचों साखी जो सतगुरां दे इतिहास चों ही है ये सुनाउणा करां। ये पातशाह जियां दे जीवन दे अंदर एक 2 सिख होए ने, भाई समण जी ते भाई मूसण जी। इन्हां दा जिहड़ा मन है वो गुरु नाल जुड़िया है, सेवा की बड़ी तांग है, पर गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चल रहा।
ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਮਣ ਜੀ ਤੇ ਮੂਸਣ ਜੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਲੌਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦੇਗਾ, ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਮਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 500, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 500 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਰਾ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ 500 ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਉਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਲਾਇਆ, ਮੋਰੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਬਸ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢ ਲਓ, ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਧੜ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਵੱਢਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਵੱਢਣਾ
पुत्र सिर तेरा पुत्रां दी ममता बुरी। ये जिहड़ा तेरा सिर पुत्रा मैं किस तरह मैं वढ ਲਾਂ, तू ते मेरा पुत्र है, तेनों लाड़ प्यार ना पालिया है। हाँ ये भी तेरी गल सही है भी सेवा तो वड्डा कुछ नहीं। ये गल्लां बातां करदे ते पुत्र ने जोर दिता कि पिता जी दी हुण सेवा दे विच विघन ना पै जाए। कदे ते अरदासां करदे आ भी सेवा मिले सेवा मिले, अज सेवा मिली है, हुण तुसीं पिछे क्यों हटदे हो, मेरा सिर वढ लो। पिता ने ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੁਭੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭੇਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਘਟ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ बैठ के आए उत्थे मेरी ते आवाज जा नहीं सकती, तुसी आवाज मार लो जाके। ते इस तो पहला की हुंदा बाणीए जदों उस अपनी घर दे विच दुकान दे विच जांदा ते वेखदा धड़ पे आए। हुण वो सोचदा भी ये धड़ किस नूं दवां, किवें बचां। वो कहंदा भी वो फलाणे बंदे ने मेरे तो 500 मंगिया सी, ओनूं जाके मैं सुनेहा देना। ते जाके पिता जी नूं जो समण नूं आखिया भी तेनों मैं 500 की जगह 1000 देना, तू वो जिहड़ा धड़ है अपने को रख लै, मैं ते फस जावांगा। ते उहनूं ते पता सी मेरे पुत्र दा धड़ है। वो कहंदा पैसे की कोई गल नहीं, मैं कोई गल नहीं अपने घर रख लैना। वो जाके धड़ ते शीश दोवें इकट्ठे करके रख दिंदा, सेवा दे विच जुट जांदा। पातशाह आए, उस तो बाद पातशाह जी ने वचन कीता कि जाओ उस पुत्र नूं बुला के लैके आओ जिहड़ा तुहाडा बड़ा ही सुंदर सीगा, बड़ा ही देखण नूं प्यारा लगदा सी, उहनूं बुला करके लैके आओ। ते पिता कहंदे ने कि सतगुरु जी ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਣ ਦਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। पर गल बड़ी उच्ची है, गल समझण दी है। वेखो सिख नूं औखी घड़ी किहड़ी है? सिख नूं ते केवल औखी घड़ी यही है कि गुरु दी सेवा नहीं कर सकदा, गुरु दा नाम नहीं जप सकदा, गुरु दे बख्शे जिहड़े वचन ने हुक्म ने उन्हां नूं श्रवण नहीं कर सकदा। सिख दे लई ते केवल जिहड़ी औखी घड़ी है ओही है, हे अकाल पुरख वाहिगुरू तू किरपा कर, मन करके तेरे नाल जुड़े रहिए, तन करके अरोग रहिए, कोई रोग ना होवे, धन रोटी फुलका चलदा रहे, इस तो वध नहीं। तू किरपा करी ये जिहड़ी औखी घड़ी है मैनू ना देखण देई। अपना जिहड़ा तेरा बिरद है, जिहड़ा तेरा सुभाव है मुर्दियां नूं जीवित करन वाला, रोगां नूं अरोगी करन वाला ते मन नूं शांत करन वाला, सहज दे विच करन वाला, तू अपने सुभाव नूं संभालना कर। हाथ दे राखा अपने को, सास सास प्रतिपाले।
हे वाहिगुरु हथ दे के रखना कर, अपने सेवक नूं अपने हाथ दे के रखना कर कि तेनू ओ सास ते तेनू ओ याद करदा रहे। तू ओदी साह करके प्रतिपालना कर, ओनू पालना कर, क्योंकि तेरे तो बिना रुड़ जाएंगे, तेरे तो बिना नाश हो जाएंगे। तू कृपा कर अपना मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखना कर। प्रभ स्यों लाग रहे ओ मेरा चीत। हे प्रभु तेरे तो मेरा चित लगन लग गया, तेरी कृपा हुई, तेरे ते मेरा चित लगन लग गया। हुण एकमिक होण लगे हाँ, तेरी याद अंदर वस गई। आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। आद तो लै करके अंत तक वो जिहड़ा प्रभु है सदा ही सहायता करने वाला है। वो कदे भी विछड़दा नहीं, कदे भी वो दूर नहीं जाता, वो सदा ही सहायता करने वाला है। ऐसा वो तन है, वो तू कुर्बान जाइए। हमारा मीत वो ऐसा हमारा जिहड़ा मित्र है। रहाऊ मन बिलास भये साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ, ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਚਾਉ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈ ਭਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, कैसी ए तेरी वड्याई है। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। है परमात्मा तेनों सिमरदियां असीं आनंद विच आ जाइए। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, पंजवें गुरु नानक आखदे ने प्रभ पूर्ण पैज रखाई। हे प्रभु आप जी इस तरह पैज रखनी, आपने पैज रखी है, अगे भी रखना करियो, किते इस संसार समुंदर दे विच ना भटक जाइए। किते इस तरह ना होवे कि आप जी दे सन्मुख हो के भी दूर रहिए। इस तरह नहीं, पातशाह जी कृपा करो थोड़े नाल जुड़ जाइए। बेनतियां अरदासां करनियां ने, अरदास करदियां करदियां एक दिन ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, हले तू सबर करके बैठ, हले तू निश्चय करके बैठ भी हाँ ये पूरा हो जाएगा। इस तरह ही असी सतगुरां ते निश्चय करना है। भरोसा दान असी मंगदे हां, अपने साख संबंधियां प्रति भरोसा ते है ही, आपां नूं गुरु प्रति भरोसा भी रखिए भी गुरु जिहड़ा है वो मुर्दियां नूं जीवित कर दिंदा, गुरु जिहड़ा है वो टुटियां नूं जोड़ दिंदा, गुरु जिहड़ा है राक्षस तो साधु संत बना दिंदा। ऐसा मेरा गुरु है जो पातशाह जियां ने पावन शब्द बख्शे, हुक्म बख्शे,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਗਾਏ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।